Very good evening, all of you. Very good evening, all the participant of टीम सेल्स आसान। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेशंस पे। और उस सेशंस पे हम लोग एकदम बहुत ही फास्ट जाएंगे, तो हार्दिक स्वागत करते हैं वंस अगेन सेल्स आसान के म्यूचुअल फंड के ट्रेनिंग में। एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा जगह जहां पर हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सेल्स आसान लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, और लोगों के हित में काम करते हुए हम अपना काम, अपने एसोसिएट्स का काम, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के काम भी ऑटोमेटिक हो रहे हैं। और पिछले 6 महीने में काम करते हुए हम सभी साक्षी हैं कि सभी का भला हुआ है और सभी का ग्रोथ हुआ है। तो सेल्स आसान एक ऐसा प्रकल्प है जो साधारण क्लाइंट के लिए, साधारण एजेंटों के लिए काम कर रहा है, जिससे क्लाइंट का काम, उसको सही तरीके से बेस्ट परिसेवा देना और एजेंटों का काम आसान बनाना, इस प्रकल्प के माध्यम से हम लोग आए हैं। आज हमारे साथ हमारे अमित भगत जी भी हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स के एचओडी हैं, जो आज आपको बहुत कुछ के विषय में बताएंगे। मैं और वो दोनों जन मिलके आज का सेशन हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेशंस का मतलब और सेशंस का इम्पैक्ट तभी होगा जब आप हमारे बताए हुए चीजों को आप कहीं पे लिखेंगे और इसको सही तरीके से बाजार में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जब तक आप सीखे हुए चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे साथियों, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। और आज का जो युग है वो म्यूचुअल फंड्स का युग है। आज का जो युग है वो क्लाइंट एसआईपी चाहता है, और सिर्फ ये जरूरत है कि हम उनके पास जाके पहुंचे। अभी भी काफी सारे साथी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, हमारी मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और हम आप सभी को ये बोलना चाहेंगे कि ये जो सेल्स आसान का जो प्रकल्प है, ये प्रकल्प सिर्फ और सिर्फ एलआईसी ऑफ इंडिया के ग्रोथ के लिए बनाया गया है। और जो एलआईसी ऑफ इंडिया का ग्रोथ होने का पीछे जो 4 मेन वजह है, वो है साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा, लोन और म्यूचुअल फंड। इन 4 सब ऑर्डिनेट्स के माध्यम से हम एलआईसी का बिजनेस को कैसे तेजी से ग्रोथ में ला सकते हैं, हम आपके सामने आएंगे। और आज का जो एजेंडा है आपके सामने दिख रहा होगा कि इन सभी एजेंडा के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स, हम लोग समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स होता है, क्या होता है, क्या पावर है एसआईपी का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या पावर है, क्या जादू है, ये आज आपको हम लोग दिखाने वाले हैं। किस तरीके से प्लानिंग, गोल प्लानिंग करके हम लोग क्लाइंटों को सही दिशा दिखा सकते हैं, सही प्रोडक्ट दे सकते हैं, इसके विषय में हम लोग डिजिटली सेलिंग के माध्यम सेल्स आसान কাজ করছে। ডিজিটালি সেলিং এর মাধ্যমে সেলস আসান কাজ করছে। আর সেলস আসান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমরা ক্লায়েন্টরা কিভাবে উপকৃত হব, এজেন্টরা কিভাবে বাড়িতে বসে একটা ওটিপি মাধ্যমে এসআইপি আর মিউচুয়াল ফান্ডস আর লামসাম ইনভেস্ট করাতে পারবে, সেটা আমরা জানবো। আর এটাও আমরা জানবো আর্নিং পোটেंशियल, मतलब कितना इनकम किया जा सकता है, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों आपके लिए, कि म्यूचुअल फंड्स के काम करने के बाद हम कितना इनकम कर सकते हैं। ये जी हम लोग आज जानेंगे। और ये वर्टिकल्स जो काम एक साथ चलता है एक छत के नीचे, इसको हम लोग डेली का एक्टिविटी में कैसे बनाएंगे, डेली क्या काम करेंगे जिससे हम लोग 5 वर्टिकल्स को सही तरीके से सजा पाए। हमारे সেলস আসানের মাধ্যমে একজন অ্যাসোসিয়েটস, একজন ডিস্ট্রিবিউটর, একজন ক্লায়েন্ট তার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করবে, সেটা নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে আসবো। আপনাদের সামনে অবশ্যই বলবো যে কিভাবে এটা চলবে, আমাদের মোটিভেশনও চলবে, সবকিছু একসাথে চলবে আজকে। কিন্তু অবশ্যই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে, যে 1 ঘন্টা আমাদের সেশন চলবে, 8টা থেকে স্টার্ট হয়েছে, 9টার সময় আমরা শেষ করব। লাস্ট 5 থেকে 10 মিনিট আমরা কিন্তু কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন রেখেছি। তো সেই কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন দিয়ে আমরা আপনাদের উত্তর দিয়ে আজকে সেশন শেষ করব। আমরা একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চলে যাচ্ছি আমাদের টোটাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মিউচুয়াল ফান্ডস। আপনারা জানেন বন্ধু যে প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা চাহিদাটাকে মেটানোর জন্য মাঠে নামে, কাজ করে আর উপার্জন করে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু এটাও মানুষ চায় বন্ধু যে আমার টাকা আমি ইনভেস্ট করলে কোথায় বেশি রিটার্ন পাবো। আজকের দিনে যেভাবে আমাদের ইনফ্লেশন কন্ট্রোলড হয়েছে ভারত ইকোনমির মাধ্যমে, তাহলে একটা জায়গা আমরা ডেভেলপ করছি, কিন্তু বন্ধু এটাও ভাবতে হবে যে আমরা যে রিটার্ন গুলো দিচ্ছি সেই রিটার্নটা কিন্তু ইনফ্লেশন ওরিয়েন্টেড নয়।
আমরা যদি খরচ যেভাবে যে পরিমাণে বাড়ছে, তাতে আমাদের সেভিংস এর রিটার্ন যেভাবে আসছে, দেখা গেল সেই খরচটাকে মেটাতে গিয়েই আমাদের টাকাটা ইন্টারেস্ট শোধ হয়ে যাচ্ছে বা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো আজকে মিউচুয়াল ফান্ডস কনসেপ্ট নিয়ে আমি যদি কথা বলি, তাহলে মিউচুয়াল ফান্ডস কনসেপ্ট কিছুই নয়। মিউচুয়াল ফান্ড কনসেপ্ট হচ্ছে যে আপনার টাকা আমার টাকা নিয়ে আমি একজন এক্সপার্টকে দিচ্ছি, যে আপনার আমার টাকা নিয়ে শেয়ার বাজার স্টকসে লাগাচ্ছে। আমি লোহার ব্যবসা করছি, আপনি চাকরি করছেন, অন্য লোক সোনার ব্যবসা করছে, আমি লোহার জিনিস ভালো বুঝতে পারি, আপনি চাঁদির জিনিস ভালো বুঝতে পারেন, একজন চাকরি করছে সে চাকরির জিনিস ভালো বুঝতে পারে বন্ধু। কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডসে কোন স্টকে কত টাকা লাগালে কিভাবে আমার ভবিষ্যৎ আরো বেশি রিটার্ন দেবে, সেটা সুনিশ্চিত কে করবে? যে মিউচুয়াল ফান্ডসের ফান্ড ম্যানেজার। সেই জন্য মিউচুয়াল ফান্ডস একদম সোজা ল্যাঙ্গুয়েজে আমি যদি বলি, তাহলে নাথিং বাট অ্যান ইনভেস্টমেন্টস অফ ইউর মানি থ্রু অ্যান এক্সপার্ট টু দ্য স্টকস। স্টকস এর মধ্যে ইনভেস্ট করা আপনার আমার টাকাকে নিয়ে, সোজাভাবে নয়, এক্সপার্টের মাধ্যমে। তাতে আমার রিস্কটাকে মিনিমাইজ করে দেওয়া। ডাইরেক্টলি আমি যদি একটা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ কিনে নিই, ডাইরেক্টলি আমি যদি আজকে স্টেট ব্যাংক কিনে নিই, ডাইরেক্টলি যদি আমি আজকে এইচডিএফসি কিনে নিই, তাহলে একটা কোম্পানি যদি ডুবে যায় বা একটা কোম্পানি যদি বাই চান্স কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে আমার পুরো টাকা স্টক কিন্তু ধস হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে বা জায়গা থাকবে। কিন্তু যদি আমার কাছে একটা মিউচুয়াল ফান্ড থাকে, তাহলে আমার একটা কোম্পানিতে নয়, আমার ওই টাকাটা আমার এক্সপার্ট কি করবেন, অনেক কোম্পানিতে স্টক কিনে রেখে দেবেন। তাতে আমার রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, আর সাথে সাথে আমাদের রিটার্নের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টরটাও কিন্তু অনেকটাই কমবে। কাছাকাছি আমাদের 35 জন আছেন। তো এই উপস্থিতি আমরা কাম্য করছি যে আগামী দিন আরো বেশি হবে। কেন? পুজোর পর আজকে আমরা প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন কাজের মধ্যে নেমেছি, আর প্রত্যেকই কাজের মধ্যে এটুকু আপনার প্রমাণ দিয়ে দিয়েছেন যে আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি কাজে নেবে। কেন? যেভাবে রিজাল্ট আসতে চলেছে, যেভাবে আপনারা মানে ব্যবসা নিয়ে আসছেন, তাতে কিন্তু আমরা পরিষ্कार बुझते पाচ্ছি যে सभी कोई मैदान में उतर गए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करता है और म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या होता है, ये सब सभी चीजें आज आपको हम लोग बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, कभी कभी हम लोग जब लोगों से बात करते हैं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं, और 2 लैंग्वेज में, एक हिंदी और बंगाली का कॉम्बिनेशन। कि আপনাকে যদি আমি বলি যে মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা আমি লাগানোর জন্য আপনার থেকে টাকা নিচ্ছি, একটা ক্লায়েন্ট হয়ে, একটা এজেন্ট হয়ে, হয়তো আপনি ভাবতে পারেন টাকা ডুবে যাবে না তো, আমার টাকা জলে চলে যাবে না তো। না বন্ধু, মিউচুয়াল ফান্ডস এর মধ্যে শুধুমাত্র ডুবে যাওয়ার বা রিস্ক ফ্যাক্টর বলার কিন্তু কিছু নেই, এর মধ্যে অনেক ভাগ আছে। এর মধ্যে আমাদের এমন একটা, যেমন আমাদের সেকেন্ড টপিক যেটা দেওয়া আছে, টাইপস অফ মিউচুয়াল ফান্ডস। ইকুইটি ফান্ডস। ইকুইটি ফান্ডস মানে কি বোঝায়? ইকুইটি ফান্ডস মানে হচ্ছে আমি যদি 100 টাকা যদি আপনাকে দিয়ে থাকি, তাহলে ওই 100 টাকা ম্যাক্সিমাম পার্ট, বলতে পারেন 90 to 100% ভাগ আপনি টোটালি স্টকসে লাগিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আমি যদি উল্টোটা বলি, না আমি রিস্ক নেব না, আমি ডেট ফান্ডে টাকা লাগাবো, তাহলে ডেট ফান্ডে টাকা লাগালে আমি যেখান থেকে ফিক্সড রিটার্ন পাওয়া যায় সেখানে আপনার টাকাগুলো লাগানো হবে। ইকুইটি মানে রিস্ক ফান্ডস, যেখান থেকে রিটার্ন বেশি আসবে, যেখান থেকে স্টকসে আপনি ডাইরেক্টলি ইনভেস্ট করতে পারবেন। সেকেন্ড হচ্ছে ডেট ফান্ডস, মানে যেখান থেকে ফিক্সড, মানে আপনার টাকা নিয়ে আপনার ইনভেস্টর এমন জায়গায় টাকা লাগাবেন, আপনার যে আমাদের ফান্ড ম্যানেজার এমন জায়গায় টাকা লাগাবেন যেখান থেকে আপনার ফিক্সড রিটার্ন আসা সম্ভব না। আর যেখান থেকে ফিক্সড রিটার্ন আসবে বন্ধু, অবশ্যই রিটার্ন কিন্তু কম্পারেটিভলি রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে কম হবে। তো সেটা গেল ডেট। হাইব্রিড মানে হচ্ছে কম্বিনেশন অফ ইকুইটি এন্ড ডেটস। যেখানে হাইব্রিড মানে হচ্ছে আমি যদি যে কোনো হাইব্রিড ফান্ডসে ইনভেস্ট যদি করতে চাই, তাহলে আমার কিছু ভাগ ইকুইটিতে থাকবে, কিছু ভাগ ডেটস থাকবে। সেই জন্য এখনকার বাজারে দেখবেন বন্ধু, আমাদের অমিত ভগতজি ভালো বলতে পারবেন যে আমরা অনেক ফান্ডস এর মধ্যে যারা হেজিং করা ফান্ডস আছে, মানে যাদের মধ্যে ব্যালেন্স আছে, সেই ফান্ডস গুলো আমরা কিন্তু বেশি আপনাদের কাছে রাখছি, তাতে ক্লায়েন্টের টাকা সুরক্ষিত রাখার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। তো এটা গেল হাইব্রিড ফান্ডস। আর থার্ড আর ফোর্থ হচ্ছে আমাদের ইএলএসএস। ইএলএসএস মানে ইকুইটি লিঙ্কড
সেভিংস স্কিম, মানে এই ফান্ডে টাকা রাখলে আমি কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স বেনিফিটস গুলো পাই। এই ফান্ডস এর টাকা রাখলে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স বেনিফিটস মানে কিরকম ডিডাকশনস পাওয়া যায় এটিসি মাধ্যমে। এটিসি মাধ্যমে যে ডিডাকশনস পাওয়া যায় সেই ডিডাকশনস 1,50,000 টাকা অবধি ছাড় যদি আমি ইএলএসএস স্কিমে রাখি তাহলে পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখবেন বন্ধু, যেহেতু আমরা এলআইসি ব্যবসা করছি, আমাদের আসল লক্ষ্যটা কিন্তু एलआईसी, इसीलिए हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 मैंने 80C का जो हमारा जो प्रावधान है वो हम लोग एलआईसी के पॉलिसी से ही कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए ईएलएसएस स्कीम एलआईसी एजेंट्सों या एलआईसी के क्लाइंट्स के पास हम लोग ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ये प्रावधान हम लोग एलआईसी से ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इक्विटी डायरेक्टली स्टॉक्स में अगर रखना चाहता है, उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, डायरेक्टली इक्विटी में चाहिए। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, সেফ খেলনা চাহতা হয়, তো আমরা ডেটস ফান্ডসে ইনভেস্ট করতে পারি। যদি কেউ বলে যে না আমি রিস্ক নিতে চাইছি আবার আমার রিটার্ন যেন মানে আমার টাকা যেন না ডোবে, তাহলে আমাকে ব্যালেন্স ফান্ড দিতে হবে, মানে হাইব্রিড ফান্ডস দিতে হবে। ঠিক একই রকম আমরা যদি আবার চলে আসছি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে আমাদের যে 3 নম্বর পয়েন্ট আছে এফডির সাথে আমি যদি তুলনা করি, ইন্স্যুরেন্সের সাথে যদি আমি তুলনা করি, বন্ধু এই তিনটে জিনিস একদমই নেই। তিনটে জিনিসের ক্যারেক্টার, তিনটে জিনিসের ফিচার্স একদমই আলাদা। মিউচুয়াল ফান্ডস যেমন ইটস আ সাবজেক্ট টু মার্কেট রিস্ক, কিন্তু আবার উল্টোটা যে মার্কেট রিস্ক থাকাকালীনও আমাদের রিটার্ন কিন্তু আজকে আমরা গর্ববোধ করছি, আমরা প্রাউড ফিল করছি যে সিলেকশনস অফ ফান্ডস আমরা করেছি, সেই সিলেকশনস দিয়ে কিন্তু আমাদের প্রায় কাছাকাছি 18 to 20% অফ রিটার্ন কিন্তু আমরা আপনাদের দিতে পারছি। যে ক্লায়েন্ট আমাদের এসআইপি ইনভেস্ট করিয়েছেন, যে আমাদের লামসাম ইনভেস্ট করিয়েছেন, তারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের ইনভেস্টমেন্টস কিন্তু বাজারে ইনভেস্টমেন্ট থেকে 2 টাকা থেকে 3 টাকা সবসময় বেশি থাকে। কেন আমরা অনেক স্ক্রুটনি করে অনেক ভেবে চিন্তে কিন্তু ফান্ডস গুলো আপনাদের জন্য রাখি। তো আপনারা একদমই প্রাউড ফিল করবেন যে আমরা যে ফান্ড গুলো আপনাকে দিচ্ছি সেটা কিন্তু একদম বাছাই করা ফান্ড। ওটা বাজার থেকে যদি বাজারে যদি 12 টাকা রিটার্ন হয় তাহলে সেলস আসান আপনাকে 15 টাকা রিটার্ন দিচ্ছে। যদি বাজারে 18 টাকা রিটার্ন হয় তাহলে সেলস আসান আপনাকে 21 টাকা রিটার্ন দিচ্ছে। যদি বাজারে 5 টাকা রিটার্ন হয় তাহলে সেলস আসান আপনাকে 8 টাকা রিটার্ন দিচ্ছে। এইভাবে 3 টাকা বেশি রিটার্ন আমরা সব সময় লাস্ট 5 বছরে আমরা দেখছি যে বাজার থেকে বেশি আমরা দিচ্ছি। তো ইটস এ মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন যেটা আমরা দিচ্ছি, কিন্তু ফিক্সড ডিপোজিট যদি আপনি ফিক্সড ডিপোজিট করেন তাহলে মনে রাখবেন ফিক্সড ডিপোজিট একটা অ্যামাউন্ট লামসাম এককালীন জমা দিয়ে আমি ফিক্সড রিটার্ন যেন পাই, এই হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট। কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডস ইজ নট আ ফিক্সড ডিপোজিট। মিউচুয়াল ফান্ডস এর মধ্যে ফ্লাকচুয়েশনস ক্যান বি হ্যাপেন্ড। আমাদের টাকা 100 টাকা রাখলে 200 টাকাও হতে পারে, 300 টাকাও হতে পারে, আবার 170 টাকাও হতে পারে। কিন্তু ফিক্সড ডিপোজিটে সেরকম নয়। ফিক্সড ডিপোজিট যদি কেউ রাখতে চায়, তার মধ্যে সবচেয়ে যে নেগেটিভ জিনিস আছে, আজকে দিনে ফিক্সড ডিপোজিটে বন্ধু 6 টাকা থেকে 7 টাকা বেশি ইন্টারেস্ট নেই। আপনারা জানেন ফিক্সড ডিপোজিটস এর রিটার্ন যে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী ক্যালকুলেটেড হয়। আপনার ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাব অনুযায়ী আপনার ট্যাক্স লাগে। তো যদি 10% আপনি স্ল্যাবে আছেন তাহলে 10%, 20% স্ল্যাবে আছেন তো 20%, আর যদি 30% স্ল্যাবে থাকেন তাহলে আপনি যদি 100 টাকা ইন্টারেস্ট যদি অর্জন করে থাকেন ফিক্সড ডিপোজিট থেকে, তাহলে 30 টাকা শুধু 100 টাকা ভিত্তিক আপনার ট্যাক্স কেটে নেবে। তো সেই জায়গা আজকে ট্যাক্সেশন থেকে বলুন, রিটার্ন থেকে বলুন, সেফটি বলে বলুন, সেই সমস্ত কিছু নিয়ে আজকে কিন্তু কেউ ফিক্সড ডিপোজিটে আর আগের মতন যাচ্ছে না। কেন? ফিক্সড ডিপোজিট ক্যানট কন্ট্রোল ইনফ্লেশনস। আজকে 6 টাকা, 7 টাকা, 5 টাকা যে লেভেলে আস্তে আস্তে আমাদের ইনফ্লেশন রেট যাচ্ছে, সেই জায়গা থেকে এফডি তার চেয়ে কম রেট অফ ইন্টারেস্ট দিচ্ছে। তাহলে আমাদের যদি খরচ বেড়ে যায় তাহলে আমি কোথায় থেকে আমি আর টাকা উপার্জন করবো? সেই জন্য নাও উই আর বাউন্ড টু গো উইথ দ্য মিউচুয়াল ফান্ডস। আর ইন্স্যুরেন্সের সাথে কোনোভাবে আমরা তুলনা এই কারণে করতে পারবো না, কেন ইন্স্যুরেন্স এমন একটা জিনিস যেটা 100 টাকা ইন্স্যুরেন্সের জন্য শুধুমাত্র 5 টাকা দিতে হয়। ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস এই দুটো জিনিস কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা জানি, আমরা এই কথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে যেমন আর্লি ডেথ ইজ এ রিস্ক ফর দ্য ফ্যামিলি, আগে মারা যাওয়াটা কিন্তু পরিবারের জন্য খুব রিস্ক হয়ে যায়, ঠিক একই রকম লিভিং লং ইজ এ রিস্ক ফর দ্য সেলফ। নিজের জন্য যদি আমি বেশি দিন বেঁচে থাকি তাহলে কিন্তু অনেকটা রিস্ক হয়ে যায়। যে কে সামলাবে হেলথ, কে আমাকে হেলথে যে মেডিকেল এক্সপেন্সেস সে কে দেবে,
সেই জন্য বন্ধু আমরা সব সময় আপনাদের সাজেশন দিচ্ছি, এজেন্ট বন্ধুকে বোঝাচ্ছি, ক্লায়েন্টদের বোঝাচ্ছি যে আমাদের টোটাল কনসালটেন্সি ইজ আ কম্বিনেশন অফ ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস। যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে পরিবারের সুরক্ষা, যদি কিছু না হয় তাহলে আমার সুরক্ষা। আর এই টোটাল ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মিউচুয়াল ফান্ডস অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের কম্বিনেশন নিয়ে সেলস আসান কাজ করছে। প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক ভারতীয় কাছে আজকে মিউচুয়াল ফান্ডস হওয়া একদমই ইম্পর্টেন্ট আছে। কেন আপনাদের অলরেডি বলেছি, আমি কিছু কথা রিপিট করব না, যে ইনফ্লেশনকে বিট করতে হবে। ইনফ্লেশনকে বিট করতে গেলে আমাদের উই আর বাউন্ড টু গো উইথ দ্য মিউচুয়াল ফান্ডস। আজকে দেখুন আমাদের স্ক্রিনে আপনি দুটো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। যেভাবে আমরা আজকে আপনাদের টোটাল মিউচুয়াল ফান্ডসে আমাদের সফটওয়্যার ভিত্তিক কাজ করছি, আমাদের সফটওয়্যারের মাধ্যমে যে কাজ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দুটো ড্যাশবোর্ড আপনাদের স্ক্রিনে দেখাচ্ছি। একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট ড্যাশবোর্ড আর সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট ড্যাশবোর্ড। ক্লায়েন্ট ড্যাশবোর্ড এন্ড অ্যাসোসিয়েট ড্যাশবোর্ডের কি কি আছে আজকে দেখুন। প্রত্যেকটা একটা ক্লায়েন্ট নিজের কত টাকা রিটার্ন পেয়েছে, কোন ফান্ডে কত টাকা লাগিয়েছে, সে আজকের দিনে কত টাকা রিটার্ন আছে, কত টাকা প্রাইস আছে, সমস্ত কিছু সে কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারবে। তার কত লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন আছে, শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেন আছে, কত টাকা সে আজকে কবে লাগিয়েছিল, আজকে তার দাম কত, এই সমস্ত কিছু যেমন ক্লায়েন্ট নিজেরটা দেখতে পাচ্ছে, ঠিক তেমনি এক एसोसिएट्स अपने टोटल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो एक सॉफ्टवेयर के अंदर देख पाएगा। साथियों, वो एसोसिएट्स डैशबोर्ड के माध्यम से रिपोर्ट निकाल सकता है, अपने क्लाइंटों का स्टेटमेंट दे सकता है, अपने क्लाइंटों को वो जो भी वो चाहता है वो एक सेकंड में निकाल के दे सकता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोग आपके लिए लाए हैं। हमको पूरा उम्मीद है जो भी आज हमारी बातों को सुन रहे हैं वो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्लाइंटों को आप सपोर्ट कर पाते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। हमारे अमित भगत जी हैं, अमित भगत जी हमारे साथ हैं। इसके बीच हम लोग आपको लेके आएंगे, मैं वापस आऊंगा आपके साथ, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ अमित भगत जी हैं जो बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही अच्छे तरीके से इस डिपार्टमेंट को पिछले 3 सालों से टेक केयर किए हैं। और आज ये म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट सेल्स आसान का जिस स्तर तक पहुंचा है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हार्टी वेलकम अमित भगत जी। हम चाहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट जो स्लाइड्स है इसके विषय में आप हमारे साथियों तक कुछ पहुंचाएं और इसके बाद हम वापस आपके पास आएंगे। अमित भगत जी, हार्टी वेलकम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दुर्गा पूजा के बाद में सबसे पहले शुभ विजया आप सभी साथी, गुरु प्रणाम सबको। সেলস মাধ্যমে প্রথমবার দুর্গাপূজার পর, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? দুর্গাপূজার পর আমাদের দুর্গাপূজার পর এই প্রথমবার আমাদের অনলাইন ক্লাস সেলস আসান তরফে কিছু না কিছু শেখার জন্য ব্যবস্থা করা। আর একটা সহজভাবে আমাদের অবিনাশ স্যার কিভাবে মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে কিভাবে একটা খোলামেলা কথা এবং আমাদের অনলাইনের ব্যাপার, আমাদের সিস্টেমের ব্যাপার, কিভাবে কাস্টমার কাছে যাবেন, সহজভাবে ব্যবসাটা করা যাবে সেটার জন্য বলা। আমার বলার একটা জিনিস এইখানে যে আপনারা কিভাবে মিউচুয়াল ফান্ডকে সেল করতে পারবেন অনলাইন একদম ইজি ওয়ে। যেরকম আমরা দেখি এর আগে আমরা ব্যবস্থা করতাম মিউচুয়াল ফান্ডে বিক্রি করার জন্য ফিজিক্যাল, যেরকম চেক এনে দিতেন, ফর্মে সিগনেচার হতো, ফর্ম ভরে আমরা পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু আমাদের এই যে সিস্টেম ইনভেস্টওয়েল পোর্টালের মাধ্যমে, আমাদের যে সাইফ ইনগ্রোথের অ্যাপের মাধ্যমে কাস্টমারের কাছে আপনি জাস্ট বসে ডিজিটাল মাধ্যমে বসে 5 মিনিটের মধ্যে আপনার ওইখান থেকে ডিজিটাল মাধ্যমে আপনি অনলাইন বিক্রি করতে পারবেন কাস্টমারকে হ্যারাসমেন্ট না করে। ফার্স্ট অফ অল বলি যে মিউচুয়াল ফান্ড মধ্যে আমরা সিস্টেম মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং কিভাবে করব। ডিজিটাল মার্কেটিং এইভাবে আমরা করতে পারি, কাস্টমারকে প্রথমে গিয়ে বোঝাতে হবে যে তাদের কাছে প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ইমেল আইডি, ফোন নম্বর, এই প্রথমে আগে সর্বপ্রথম চেয়ে নেওয়া যে ওনার কেওয়াইসি আছে কিনা। কেন মিউচুয়াল ফান্ডে কেওয়াইসি ছাড়া মিউচুয়াল ফান্ড হয় না। তো মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ডিজিটাল হোক ফিজিক্যাল, আমরা দেখি যে ব্যবসা করতে গেলে আগে কেওয়াইসিটা চেক করব। আগের মিটিং এ কিভাবে কেওয়াইসি কে চেক করা যায় সেটা আপনাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যে সিবিএল মাধ্যমে আমাদের 5টা প্ল্যাটফর্ম আছে, এখান থেকে দেখতে পারেন। এবং আমাদের যে সিস্টেম আছে এখান থেকেও আপনি জানতে পারবেন।
এবং আপনাদের মোবাইল ডিজিটাল অ্যাপে আপনাদের দেওয়া আছে যে আপনি ওইখানে কাস্টমার সামনে চা খেতে খেতে বসে বসে 5 মিনিটের মধ্যে অনলাইন মধ্যে একবারে লামসাম বিজনেস করাতে পারেন। এক। দ্বিতীয়, সেকেন্ডলি বলি যে মিউচুয়াল ফান্ড আজকাল ডেটে লোকে কেন গ্রো হচ্ছে। আমাদের দেশে 150 কোটি মানুষের মধ্যে 5,85,00,000 মানুষ আজকে ডেটে মিউচুয়াল ফান্ড আমাদের করছে। ধীরে ধীরে এটা বাড়ছে, কিন্তু সহজভাবে এটা দেখা যায় ইয়ং জেনারেশন গ্রুপটা বেশি করে মিউচুয়াল ফান্ডটা করছে। আমার বন্ধু যত সাব ব্রোকার আছেন, ডিস্ট্রিবিউটার স্যাররা আছেন, তাদেরকে বলবো যে একটু ফোকাস দিন যে এই জেনারেশনটা মার্কেটে পয়সা সবাই উঠছে একটু ধরার জন্য। কেননা মিউচুয়াল ফান্ড একটা সহজ ব্যাপার, যে পয়সা যখন খুশি টাকা রাখতে পারবে, যখন টাকা খুশি বার করতে পারবে অ্যাজ এ ইমার্জেন্সি ফান্ড। কাস্টমার এসআইপি মাধ্যমে হোক, এসটিপি মাধ্যমে হোক, এসডব্লিউপি মাধ্যমে হোক, প্রসেস করে মিউচুয়াল ফান্ডটা আমরা করাতে চাই। সেকেন্ডলি আসি, আমরা মিউচুয়াল ফান্ডে আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে আপনার বলছিলাম, যেটা স্যার বলছিলেন আমাদেরকে কিভাবে বিক্রি করা সহজ। ডিজিটাল মাধ্যমে কাস্টমার কাছে গিয়ে কেওয়াইসি কথাটা বললাম, তারপরে কাস্টমার কাছে গিয়ে বসে আপনাকে শুধু এইটুকু বলতে হবে কেওয়াইসি যদি ভ্যালিড থাকে তাকে ওনার আমরা ইউসিসি ম্যান্ডেটটা করিয়ে, ইউসিসি মিনস ইউনিক ক্লায়েন্ট কোড, ওনার মেলে 3টে মেসেজ যাবে, ইউসিসি অথেন্টিকেশন, নমিনি অথেন্টিকেশন, ই লগ অথেন্টিকেশন। এই 3টে ভেরিফাই করলেই আপনি ওনাকে অনলাইন শুধু লিঙ্ক পাঠালে পেমেন্ট করাতে পারবেন। এবং এসআইপি করলে এর পরের পার্টটা ম্যান্ডেট করাতে হয়। ম্যান্ডেটের জন্য ওনার ওইখান থেকে ফোলিও যাবে, মেসেজ যাবে, ওইখান থেকে ওপেন করার পর কি দিয়ে পেমেন্ট হয় সেটা দেখতে হবে। ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাংকিং, আধার, এবার প্যান এসে গেছে। এই 4টে দিয়ে আপনি ওইখান থেকে পেমেন্ট করাতে পারেন কাস্টমারকে। যাদের ব্যাংক থেকে এটা লিঙ্ক থাকবে, এইখান থেকে আপনি ভায়া 24 ঘন্টার পর এসআইপি ডেট বুঝে আপনি ওনাকে পেমেন্ট করাতে পারবেন। সেকেন্ড আসি, আমি কিভাবে এসআইপি কে আমরা কাস্টমারকে বলবো যে এসআইপি দিয়ে কিভাবে নিজের ফিউচার গোলটা তৈরি করতে পারে। আমি ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস বলতে চাই, কাস্টমারকে গিয়ে বলুন, যেরকম আমরা এলআইসি তো মেন কাজ আমাদের এলআইসি করি, কিন্তু এলআইসি দিয়ে কাজ করলে আমাদের কাস্টমারকে বোঝাতে হবে যে আমরা কোনো এজেন্ট না। আপনাকে আপনার কাছে আসতে এসেছি এই জন্য যে আপনার ফিউচারের ফাইন্যান্স ডিজাইন করব। আপনার ওয়েল ডিজাইনটা যেটা হয়, ফিউচার গোলের ডিজাইনটা করতে চাই, কিভাবে আজকের ডেটে যে আপনি লাইফস্টাইল ইউজ করছেন সেটা 10 বছর পর কিভাবে হতে পারে। যেরকম একটা মাত্র 1000 টাকা একটা এসআইপি দিলে 10 বছরে 2,65,670 টাকা আমি দিতে পারি, জাস্ট মিনিমাম রিটার্ন 15%। এবার কাস্টমার বলতেই পারে যে আমি কোন ফান্ডে দেবো না ফান্ডে দেবো। যদি যে কোনো কাস্টমার ফান্ডে নিজের পয়সা, ওনার পয়সাও যদি বলেন যে এই ফান্ডে করতে পারে, তাহলে করতে পারে, নো ডাউট। কিন্তু আমরা বেস্ট সেলস আসানে আমাদের আজকে ডেটে 45 এমসি থেকে আমাদের এইখানে 42 টপ 22 থেকে কাজ হয়। তাদের ম্যানেজারদের সঙ্গে বসে এক একটা স্কিমের মধ্যে, মানে এক একটা এমসির মধ্যে 70 থেকে 80 খানা ফান্ড, অল ওভার 2000 স্কিমস আছে। সেইখানে আমরা বসে ফান্ড চুজ করে বার করি যে কাস্টমার কিভাবে রিলিফ দেওয়া হয়, কম সময়ের মধ্যে পয়সাটা গ্রো করা যায়। এসআইপি মানেই হলো যে জিরো থেকে চালু, মানে কি আজকে ডেটে আমি শূন্য, আমি 10 বছর পরে টাকাটা জমি কি করতে যাব, ঘুরতে যাব, বাড়ি কিনবো, গাড়ি কিনবো, স্কুলে বাচ্চাকে ভালো জায়গা পড়াতে চাই। এটা গোল অ্যাচিভমেন্ট করার জন্য টার্গেট সেট করা, ওনার ওয়েলথ সেট করার জন্য। আর সেকেন্ডারি হচ্ছে যে আমি লামসাম পয়সা যদি আমার কাছে যেটা আজকে ডেটে আছে, সেটা আমি আগে গিয়ে সেটা কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি ওটাকে ডবল করতে রাস্তা পথ দেখাতে পারি, সেটার জন্য আমরা কি ফান্ডে দিতে পারি। থার্ড হচ্ছে যে আমাদের মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে যেটা আমি বলি, আমরা বলে দিই না যে আমরা 6 থেকে 8 বছরে 10 বছরে টাকা ডবল দিয়ে দেবো। কি করে বলি সেটা বলা হয় আমাদের এখানে মিউচুয়াল ফান্ডে 72 রুল বলে আপনারা শুনেছেন। 72 রুল বলে, যেরকম আমরা এলআইসি বা অন্য জায়গা থেকে 12 বছরের টাকা রিটার্ন বলি আমরা, যে ডবল করে দেবো। কিভাবে? তো মিনিমাম গভর্নমেন্টের আমাদের আইআর রিটার্ন হচ্ছে বছরে 6%, 72 থেকে 6 ভাগ দিলে 12 বছর হয়। সেখানে মিউচুয়াল ফান্ড আমরা মিনিমাম আমরা রিটার্ন 12 বছর যদি 12% বলি আপনাকে, এসআইপি হোক বা লামসাম হোক, তো সেখানে 72 থেকে 12 ভাগ দিলে 6 হয়ে যায়, মানে 6 থেকে 7 বছর আমরা বলি এটা টাকাটা আপনারা ডবল পেয়ে যাবে। তো মিউচুয়াল ফান্ড এরকম একটা গোল, কাস্টমারদের কাছে যান একদম ইজি। যেরকম বাড়িতে রেকারিং এর ব্যবস্থা থাকে, 1000 টাকা করে
মাসে 12,000 টাকা, 5 বছরে 60,000 টাকা। কাস্টমারদেরকে বোঝান ইমার্জেন্সি ফান্ড রাখুক। আমাদের এই জেনারেশনটা কোভিড দেখেছে, কোভিডের মধ্যে কিভাবে দেখে কষ্ট পেয়েছে মানুষ পয়সার জন্য, সে সবাই দেখেছে। তো একটা ইমার্জেন্সি ফান্ড বলে জিনিস, সেই সময় কোভিড হঠাৎ করে একটা সিচুয়েশন, প্যান্ডেমিক এসে গেল, সেই সময় কোত্থেকে কার কাছে টাকা চাওয়া যায়। তো এই একটা ইমার্জেন্সি ফান্ডে পয়সা রাখার জন্য একটা ব্যবস্থা, যেভাবে হোক পয়সাটা মানুষের কাছে, যেভাবে প্যাসিভ ইনকাম থেকে আস্তে আস্তে করে সাইড করে এই টাকাটা জোগাড় করলে ওনারই কাজে আসবে। আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যাপারে একটু বলি, যে আমাদের অ্যাপটা যারা ইউজ করছেন, যারা ইউজ করেছেন, একটু ভালোভাবে একটু যদি স্টাডি করতে পারবেন, তাহলে ওইখান থেকে আবার বলি আমি স্যার একটু আগে যেটা বলছিলেন, যে আমাদের ওইখান থেকে আপনি স্টেটমেন্ট যারও কাস্টমারকে বলে দিতে পারবেন। আপনার নিজের মোবাইলে যতগুলো ক্লায়েন্ট আপনি তৈরি করেছেন প্রত্যেকটার আপনি স্ট্যাটাস দেখতে পাচ্ছেন, তার ব্যাংকের নাম, নমিনির নাম, সব কিছু আপনার মোবাইলে আন্ডারেই থাকবে। এবং সব থেকে বড় ব্যাপার, কাস্টমার অন্ধকারে থাকবে না। কাস্টমার বলার আগে আপনি তার উত্তরটা দিয়ে দিতে পারবেন, মানে কনফিডেন্সটা থাকবে যে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে আমি আছি। সেকেন্ডারি হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ডে আমাদের এই যে অ্যাপটা ডাউনলোড দেওয়া, আমাদের এইখানে দেওয়া আছে, আমাদের মোবাইলের মধ্যে আমাদের এটাও এর আগে মিটিং এ বোঝানো হয়েছে যে কি করে আপনি ওইখান থেকে নিজের মোবাইল থেকে একটু প্র্যাকটিস করুন না। প্র্যাকটিস করলেই বুঝতে পারবেন যে নিজের বাড়িতেই হোক কাউকে দিয়ে কেওয়াইসি অনলাইনে দেওয়া আছে, অনলাইন কেওয়াইসি করার পর কিভাবে নিজে আমাদের ওইখান থেকে লামসাম বা একটা ছোট এসআইপি করা যায়, চেষ্টা করা যায় ডিজিটাল আমাদের ওইখান মাধ্যমে। তো এখন রয়ে গেল সব থেকে বড় ব্যাপার, আমি একটা জিনিস আসতে চাই যে আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট, জানি না আপনারা কিভাবে আমাদের যে কাজ করছি, আমাদের যে সঙ্গে 4 জন আছে, আমি বলবো স্যার একটু আমাকেও ভালো করে একটু খাটান, আমাদেরকে একটু ফলো করুন যে আমাদের এভাবে কিভাবে জানতে চান। আমরা চাই যে কিছু প্রশ্ন হোক, সেভাবে আমরাও কিছু শিখতে পারবো এবং জানাতে পারবো। আগামী দিনে মিউচুয়াল ফান্ড ডিপার্টমেন্ট স্যার বুঝিয়েছেন যে মিউচুয়াল ফান্ড থেকে কিভাবে এলআইসি বিজনেস করা যায়, এলআইসি কে আমরা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড মাধ্যমে তো এলআইসিটাকে পুরো ডোর, যেভাবে আমরা একটা খাবার খাই, একটা প্লেটের মধ্যে ডাল ভাত সবজি তরকারি সবই থাকে, তো ডাল ভাত থেকে পেট ভরে আমাদের এলআইসি, কিন্তু ওইখানে যদি বেগুন ভাজা বা পাপড় বা চাটনি না থাকে সেটা মিউচুয়াল ফান্ড, এটা অল্প দিয়ে সব নিয়ে খাওয়া যায়। তো মিউচুয়াল ফান্ড একটা হচ্ছে ডোর, এটা দিয়ে আপনার একটা রাস্তা করা যায় ব্যবসার জন্য। আর অবিনাশ স্যারকে স্যার বলবো, স্যার ওভার টু অবিনাশ স্যার, একটু আপনি একটু আর যে আমাদের এখানে সাবজেক্ট বলা আছে এর জন্য একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অবিনাশ স্যার। থ্যাংক ইউ অমিত জি। আজকে আপনার হাত ধরে যেভাবে ডিপার্টমেন্ট এগোচ্ছে প্রত্যেকেই আমরা উপকৃত হচ্ছি, আর মিউচুয়াল ফান্ডস ডিপার্টমেন্টে যেভাবে গ্রোথ চলছে তাতে আলটিমেটলি সবচেয়ে বেশি যেটা উপকৃত হচ্ছেন সেটা হচ্ছেন ক্লায়েন্টরা। ক্লায়েন্টদেরকে ভালো রিটার্ন দিতে পারছি, পরিষেবা দিতে পারছি, আর এজেন্টদেরকে এলআইসি পলিসি বিক্রি করার জন্য তাদের ক্লায়েন্ট যে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছিলেন সেই ক্লায়েন্টরা আমাদের কাছে থাকছেন, খুশি খুশি থাকছেন, আর অন্য ক্লায়েন্টকেও আমাদের কাছে দিচ্ছেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ অমিত জি। আমি এরপর যে টপিকে আপনাদের সাথে যাব সেটা হচ্ছে একদম এজেন্টদের জন্য সবচেয়ে ক্রিম টপিক। আমি একদমই জানি যে এই টপিক জানার পর অবশ্যই আপনারা কিন্তু কাজের গতি শুধুমাত্র 2 গুণ 5 গুণ 10 গুণ নয়, আমার মনে হয় 100 গুণ বেশি বাড়বে। দেখবেন যে এসআইপি পাওয়ার, প্রিভিয়াস স্লাইড প্লিজ, হ্যাঁ প্রিভিয়াস স্লাইডে এসে গেছি স্যার, প্রিভিয়াস স্লাইডে এসে গেছি। এসআইপি পাওয়ার, এটা এই স্লাইডটা আপনি একদম মন প্রাণ দিয়ে সব কাজ ছেড়ে যদি এই স্লাইড বুঝে নেন, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি যে আগাম দিন শুধু নয়, এখন আজ থেকে এই মুহূর্তে থেকে কিন্তু দিনগুলো শুধুমাত্র আপনাদের, যে কিভাবে একটা এসআইপি, কিভাবে একটা মিউচুয়াল ফান্ডস, কিভাবে আপনাদের এইউএম, কিভাবে আপনাদের পে আউট আসতে চলেছে, সেটা আমি কিন্তু এই স্লাইডের মাধ্যমে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। অবশ্যই কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। যে বন্ধু ভাবছেন যে আমি এসআইপি বিক্রি করব বা আমি এসআইপি নিজের নামে নেব, ভাববেন যে আমি কিন্তু আমরা কিন্তু সে স্লাইডের মধ্যে লেখা আছে যে এসআইপি ম্যাজিক ইন ল্যাক্স। এখানে দুটো জিনিস দেখবেন যে আমরা যে স্লট গুলো দিয়েছি, প্রথম হচ্ছে এসআইপি মান্থলি, মানে
1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 করে যে 5 লক্ষ টাকা লেখা, সে 1,000 টাকা থেকে স্টার্ট করে 5 লক্ষ টাকা অবধি মাসে মান্থলি এসআইপি অ্যামাউন্ট আছে। মন দিয়ে শুনবেন, যদি প্রশ্ন বুঝতে না পারেন অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। যে 1,000 টাকা মান্থলি করলে একটা ক্লায়েন্টের কাছে 5 বছর বাদে 82,000 টাকা থাকে। যদি 1,000 টাকা করে আপনি আমি যে কোনো লোক যদি মাসে মাসে রাখি, আর তার 12% রেট অফ ইন্টারেস্টে যদি রিটার্ন আসে, তাহলে আপনার 82,000 টাকা মানে 0.82 lakhs অ্যামাউন্ট একটা ক্লায়েন্টের কাছে থাকে বা জমে। ঠিক একই রকম যদি 2,000 টাকা মাসে জমাই, তাহলে 1,64,000 টাকা জমে। ঠিক একই রকম 5 লক্ষ টাকা যদি মাসে কেউ জমায়, তাহলে 5 বছরে 412 লক্ষ মানে 4,12,00,000 টাকা তার সেই ক্লায়েন্টের কাছে থাকে। এবার তার পাশের যে লেখা আছে ইয়ারলি পে আউট, এটা আপনি 1 মিনিটের জন্য ছেড়ে দিন। 4 নম্বর আপনি স্লাইডে আসুন, 4 নম্বর স্লাইডে আসুন। সেটা হচ্ছে 10 ইয়ার্স রিটার্ন, মানে 1,000 টাকা করে যদি কেউ মাসে মাসে জমা দেয়, তাহলে তার 10 বছরে কত টাকা জমে? কত টাকা জমে? এনিওয়ান চ্যাট বক্সে একটু লিখে বলুন তো। 1,000 টাকা যদি 10 বছর কেউ জমায়, তাহলে 12% যদি রিটার্ন হয়, তাহলে কত টাকা দেখাচ্ছে? এনিওয়ান এনিওয়ান এলস? যে 1,000 টাকা মাসে কেউ জমায়, আমি জানতে চাইছি যে এখানে এমন কেউ আছে যে বুঝতে পেরেছে 1,000 টাকা এসআইপি যদি মাসে কেউ জমায়, তাহলে 10 বছর বাদে গিয়ে সে কত টাকা পাবে? 2,32,000 টাকা। এটা লেখা আছে দেখুন, প্রথম রোতে দেখুন, 1,000 টাকা মাসে দিলে সে 5 বছরে 82,000 টাকা, 10 বছরে 2,32,000 টাকা। তার পাশে লেখা আছে, ভেরি গুড স্বরাজ পাল, 2,32,000 টাকা, একদম ঠিক, আপনি বুঝতে পেরেছেন। এবার 15 বছরে দেখাচ্ছে কত? 15 বছরে দেখাচ্ছে 5,04,000 টাকা, আর 20 বছরে দেখাচ্ছে কত? 10 লক্ষ টাকা। তার মানে কি 1,000 টাকা মাসে, এটা মন প্রাণ দিয়ে শুনবেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক। যারা যারা মিউচুয়াল ফান্ডে কাজ করতে ইচ্ছুক তারাই শুনবেন অবশ্যই। যে 1,000 টাকা মাসে আমি যদি জমা দিই, তাহলে ক্লায়েন্ট, যদি আপনি নিজের নামে করেন তাহলে আপনি ক্লায়েন্ট, না হলে আপনার ক্লায়েন্ট কত টাকা জমাতে পারবে, তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা থাকবে সেটা আগে জানুন, তারপর আমি তার পে আউটটা আপনাকে বলবো। যে 1,000 টাকা যদি মান্থলি হয়, তাহলে 5 বছর বাদে 82,000 টাকা, 10 বছর বাদে 2,32,000 টাকা, 15 বছর বাদে 5 লক্ষ টাকা, আর 20 বছর বাদে 10 লক্ষ টাকা পাবে, যদি 12 টাকা রেট অফ ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়। এবার একই রকম 2,000 টাকা, 5,000 টাকা, 10,000 টাকা, 5 লক্ষ টাকা। এবার যদি 5 লক্ষ টাকা মাসে কেউ জমায়, তাহলে আপনার কত টাকা জমছে? 5 লক্ষ টাকা আপনার যদি মাসে জমায়, তাহলে সে কত টাকা পাচ্ছে? 5 বছরে কত পাচ্ছে? 4,12,00,000 টাকা। 10 বছরে কত পাচ্ছে? 11,61,000 টাকা। 15 বছরে কত পাচ্ছে? 25,22,000 টাকা, 22 লক্ষ টাকা, সরি 25,22 লক্ষ টাকা। আর 20 বছরে কত পাচ্ছে? 50 কোটি টাকা। 5,000 লক্ষ মানে 50 কোটি। তাহলে এই যে ফ্যাক্টরটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এটাকে আমি যদি আচ্ছা, এমন কেউ আছে যে এখানে বুঝতে পারছে? এমন কেউ আছে যে এখানে বুঝতে পারছে? যদি বুঝতে পারছেন তাহলে চ্যাট বক্সে ইয়েস লিখুন। যদি বুঝতে পারছেন তাহলে চ্যাট বক্সে একবার ইয়েস লিখুন। চিন্ময় পান্ডা ইয়েস লিখছেন, অঙ্কিতা সিকদার ইয়েস, ওকে, অরুণ দোলে ইয়েস, চ্যাট বক্সে ইয়েস লিখলে আমি বুঝতে পারবো। বরুণ তিওয়ারি ইয়েস, ওকে ওকে, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী ইয়েস, চৈতালি লাহা ইয়েস, চন্দ্রশেখর ইয়েস, বাবাই কর্মকার ইয়েস, ওকে। তার মানে 7-8 জন, 10 জন, চিরঞ্জিত মন্ডল ইয়েস, ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এখন অবধি আমি যে আপনাদের বললাম সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ক্লায়েন্টের রিটার্ন দেখালাম। ঠিক দেখবেন তার পাশে যে রিটার্ন যে দেওয়া আছে, তার ঠিক পাশে লেখা আছে, যদি ক্লায়েন্ট রিটার্ন পায়, মানে তার যদি অ্যাকাউন্টে অত টাকা থাকে, তাহলে আপনার কমিশন কত টাকা জমবে, আপনার কমিশন সেখান থেকে কত টাকা আসবে।
সেটাই, সেই জন্য আমি একটা স্লাইডেই আপনাদের দিয়েছি, তাতে বুঝতে সুবিধে হয় যে ক্লায়েন্ট কত টাকা বেনিফিটেড পাচ্ছে, আপনি কত টাকা বেনিফিটেড পাচ্ছেন। কেন? সেলস আসান দুজনের জন্য কাজ করছে, আর জার্নি ফ্রম বেটার টু বেস্ট অ্যান্ড উই গো টুগেদার অ্যান্ড গ্রো টুগেদার। এই খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, সেটা আপনারা একদম মন প্রাণ দিয়ে দেখবেন যে আমাদের 1000 টাকা যদি মান্থলি কেউ জমা দেয়, তাহলে 1000 টাকা জমা দিলে ক্লায়েন্ট 82,000 টাকা পাচ্ছে 5 বছরে। আর যদি 5 লক্ষ টাকা যদি কেউ জমা দেয়, তাহলে 4,12,00,000 টাকা ক্লায়েন্ট পাচ্ছে। এবার আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে 5 লক্ষ টাকা মাসে কে দেবে, তাই তো? একদমই সঠিক প্রশ্ন, যে 5 লক্ষ টাকা কে দেবে। বন্ধু, 5 লক্ষ টাকা একটা ক্লায়েন্ট দেবে না। আমার যদি 10,000, 5,000, 2,000 এরকম করে যদি আমার 10টা ক্লায়েন্ট, 50টা ক্লায়েন্ট, 100টা ক্লায়েন্ট আমি যদি জোগাড় করে নিই, তাহলে কিন্তু অ্যাজ এন এজেন্ট আমার ক্লায়েন্টের 5 লক্ষ টাকা কিন্তু মান্থলি হয়ে যাবে। আর 5 লক্ষ টাকা মান্থলি হয়ে যাবে, আমি কিন্তু যে কথাগুলো বলছি যখন শেষ করব তখন আর একটা ম্যাজিক বলবো, আর একটা ম্যাজিক দেখাবো। কিন্তু এখন যে কথাগুলো বলছি, এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে কাজ করতে সুবিধা হবে। 5 লক্ষ টাকা যদি মান্থলি জমা হয়, তাহলে 5 বছরে 4,12,00,000 টাকা আপনার কিন্তু AUM জমে যাচ্ছে। কার? ক্লায়েন্টের। মানে আপনার ধরে নিন 100টা যদি ক্লায়েন্ট হয় মিউচুয়াল ফান্ড, তারা 100টা ক্লায়েন্ট 5 লক্ষ টাকা ডিভাইডেড বাই 100টা কত হয়? 5,000। মানে 5,000 টাকা যদি SIP প্রত্যেকটা লোক যদি করে, তাতেও 5 লক্ষ টাকা আমার মাসে জমা হয়। মাসে 5 লক্ষ টাকা জমা হলে 5 বছরে 4,12,00,000 টাকা জমবে। আর 5 বছর 4,12,00,000 টাকা যদি জমে, তাহলে মজার ব্যাপার হচ্ছে এজেন্টের, মানে যে এজেন্টের মাধ্যমে এটা হচ্ছে, তার কিন্তু 2,67,800 টাকা বছরে পেনশন গ্যারেন্টি হয়ে যাবে। 2,67,800 টাকা পেনশন ইজ গ্যারেন্টেড অনলি টু বিকাম 4,12,00,000 টাকা। এবার আমি যদি বলি এই জিনিসটা যেহেতু 5 বছরের জায়গা 10 বছর আপনি চালিয়ে নিলেন, 5 বছরের জায়গা 10 বছর চালিয়ে নিলেন, 5 লক্ষ টাকা SIP জমতে 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 আপনার সমস্ত ক্লায়েন্টের AUM হয়ে গেল 11,61,000 টাকা, 11,61,00,000 টাকা। তাহলে আপনার কিন্তু বছরে ইনকাম কত? কে বলবে? 11,61,00,000 টাকা যদি আপনার AUM হয়ে যায়, তাহলে বছরে ইনকাম কত? কে বলবে? চ্যাট বক্সে একটু আমাকে লিখে বলুন যে 11,61,000 টাকা যদি আপনার AUM হয়ে যায়, তাহলে বছরে ইনকাম কত? তার পাশেই লেখা আছে। আমি জানতে চাইছি কি। ভেরি গুড অঙ্কিতা সিকদার, ভেরি গুড, ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক দেবাঞ্জন। অঙ্কিতা সিকদার একদম সঠিক বলেছেন, 8,70,000 টাকা। চন্দ্রশেখর দা, 870 টাকা নয় দাদা। ওকে, আপনি 8,70,000 লিখতে চাইছিলেন। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। যে 11,61,00,000 টাকা আপনার কিন্তু AUM, এটা কিন্তু কিভাবে হয়েছে? এই বুদ বুন সে তালাও জেসে ভরতা হ্যায় না সাথিও, ঠিক সেরকমই কিন্তু SIP যদি ঠিকঠাক জমা হয় আর SIP আপনি যদি করতে থাকেন, তাহলে কিন্তু 11,61,00,000 টাকা সেই SIP আপনাকে করিয়ে দেবে। আর খুব বেশি পাহাড় কিন্তু নিয়ে আসতে হবে না। 100টা ক্লায়েন্ট যদি 5,000 SIP করে, মানে 5,000 টাকা, তাহলে 5 লক্ষ হয়ে যায়। বা উল্টোটা, 50টা ক্লায়েন্ট যদি 10,000 টাকা করে করে, তাতেও 5 লাখ হয়। বা 10টা ক্লায়েন্ট যদি 50,000 টাকা করে, তাতেও কিন্তু 5 লাখ হয়। 5 লাখ যেই হবে, তাহলে ভেবে নেবেন আপনার 5 বছর বাদে আপনার ভবিষ্যৎ কি, 10 বছর বাদে কি। একটু নজর দিন যে 20 বছর বাদে ওই 5 লক্ষ টাকা SIPটা চলছে, ওই শুধুমাত্র 5 লক্ষ টাকা SIP চলছে। এখন আমি আর বেশি কিছু বলছি না। 5 লক্ষ টাকা SIP চললে AUM আপনার কিন্তু 50 কোটি টাকা হয়ে যাচ্ছে। কেউ এখানে এমন আছেন যে আমাকে বলতে পারবেন 50 কোটি টাকা AUM হয়ে গেলে এজেন্টের ইনকাম কত? 50 কোটি টাকা আমার যদি এজেন্টের AUM হয়ে যায়, এজেন্টের টাকা নয় কিন্তু এটা, এজেন্টের টোটাল ক্লায়েন্ট মিলিত আকারে এই টাকাটা 50 কোটি হয়ে গেলে এজেন্টের ইনকাম বছরে কত? এনিওয়ান যেটা আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে বলতে পারবেন। 4.5 লক্ষ টাকা। ভেরি গুড স্বরাজ, নো 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 আইডিয়া। অঙ্কিতা 45 লাখ। ভেরি গুড অঙ্কিতা, ভেরি গুড, ফ্যান্টাস্টিক। 45 lakhs, 45 lakhs যদি 50 কোটি টাকা যদি AUM হয় বন্ধু, তাহলে সেলস আসান আপনাকে বছরে কিছু না করার জন্য 45 লক্ষ টাকা দেবে। কেন? আপনার প্রোডাক্ট কে বিক্রি করছে? HOD। ডকুমেন্ট কে কালেকশন করছে?
আমাদের টিম। আপনার জমা কে দিচ্ছে? সেলস আসান। সফটওয়্যার কে দিচ্ছে? সেলস আসান। আপনাকে ট্রেনিং কে দিচ্ছে? সেলস আসান। কিন্তু কমিশন কে দিচ্ছে? একটু লিখে বলুন তো। সেলস আসান। এই সেলস আসান আপনাকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু করেও 50 কোটি টাকা এইএম শুধুমাত্র 5 লক্ষ টাকা মান্থলি এসআইপি মাধ্যমে করানো যায়। এই কিন্তু ডেটা আপনাকে এখান থেকে দিচ্ছে। 45 লক্ষ টাকা শুধুমাত্র আমাদের আপনার সহযোগিতা হাত বাড়ালেই আপনি কিন্তু পাবেন বন্ধু। দিস ইজ দ্য ম্যাজিক অফ এসআইপি। দিস ইজ দ্য ম্যাজিক অফ এসআইপি। এবার কিন্তু আমি ম্যাজিকের ওপর ম্যাজিক দেখাবো, কিন্তু আপনি যদি এই ম্যাজিকটা দেখে যদি খুশি হয়েছেন বা ভালো লেগেছে, তাহলে অবশ্যই চ্যাট বক্সে কিছু একটা লিখে আমাকে দেখান, কিছু একটা লিখে দেখান। যে কোনো আপনার আপনার যে ইচ্ছে আছে সেই ইচ্ছেটা অবশ্যই ওখানে লিখুন। কিন্তু এই ম্যাজিকের ওপর আমি ম্যাজিক দেখাবো, তখন কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। যে কোনো একটা জিনিস আপনার যেটা যদি ভালো লেগেছে ভালো লিখুন, যদি আপনার যেটা মনে হয়েছে সেটা আপনি লিখুন। কিন্তু চ্যাট বক্সে আমি চাইছি যে আপনাদের কিছু একটা রেসপন্স আসুক। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা সবাই কিন্তু আমার আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এবার আমি যে আসল জায়গায় আসছি, দেখুন 5 লক্ষ টাকা এসআইপি আপনি যদি জমা দেন, তাহলে 20 বছরে 45 লক্ষ টাকা আসবে। এটা ঠিক না ভুল? আমার কথা হচ্ছে, এখন যদি আপনার বয়স হয় 40, তাহলে আপনি 45 লক্ষ টাকা পাবেন কবে? 60 বছর বয়সে। এখন যদি আপনার বয়স হয় 30, তাহলে 45 লক্ষ টাকা, হ্যাঁ এটা ঠিক যে প্রত্যেক বছরের পর বছর পাবেন। 50 বছর বয়স থেকে পাবেন যদি 30 বছর বয়স হয়। আমি বলছি দাদা, আমি চন্দ্রশেখর দাকে বলছি, আমি এখানে যে বাবাই আছে, এখানে অঙ্কিতা আছে, এখানে সুজিত সরকার আছে, এখানে আমার প্রিয়াঙ্কা শর্মা যে এত দারুণ ভাবে বীমা সাখী কাজ করছে, এখানে বাপি আছে যে মানে বলতে না বলতে একটা এসআইপি বিক্রি করার ক্ষমতা রাখে, দীপ্তি বসাক, আমাদের স্বরাজ পাল, মানে যার নাম নেব সেই এখানে চ্যাম্পিয়ন, চিরঞ্জিত মন্ডল, তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেবাঞ্জন শীল, তারপর সুজিত সরকার, জ্যোতি জয়সওয়াল, এরকম ভাগা ভাগা যে পারফর্মার, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী, বরুণ তিওয়ারি, অরুণ দলই, এরকম যে আমাদের যে চ্যাম্পিয়ন ছেলেগুলো আছেন, সঞ্জয় বক্সি। আমি যদি বলি যে 20 বছর অপেক্ষা করেও আমি আপনাকে 1 কোটি টাকা দেবো, আপনি বলবেন ঠিক আছে আসছি, বলতেই পারেন। ধৈর্য আছে আমি জানি, কিন্তু আমি আপনাকে ম্যাজিকের উপর ম্যাজিক কি দেখাতে চাইছি বন্ধু, যে এই যে 50 কোটি টাকা আজকে যদি আমাকে জমাতে 20 বছর লেগে যায়, কেন আমি এই টাকাটা আমি 6 মাস, 1 বছর, 2 বছরে জমাতে পারবো না? বন্ধু, আমি শুধুমাত্র আপনাকে এখন যে ক্যালকুলেশনটা বলেছি সেটা শুধুমাত্র কিন্তু এসআইপি ভিত্তিক। এখন আমি লামসাম একবারও আপনাকে বলিনি, লামসামের জন্য এসআইপি লাগে না। আপনার আমার ক্লায়েন্টই দেখবেন তাদের কাছে 50 লাখ, 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ, 1 কোটি আগে থেকে জমানো টাকা আছে। আমি আপনাদের এলটিসিজি বুঝিয়েছিলাম, লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন যে ট্যাক্সের ব্যাপারটা। আপনি শুধুমাত্র লক্ষ্য রাখুন, দেখুন যে কোথায় আগে থেকে ইনভেস্টমেন্টস আছে, যেখানে আগে থেকে ইনভেস্টমেন্টস থাকবে সেখানে কিন্তু আপনি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি, ওই টাকাটা শুধুমাত্র সেখান থেকে তুলে এখানে নিয়ে আসুন। এই যে টাকাটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন না, যে এইএম আপনার হয়েছে 4 কোটি 12 লক্ষ টাকা, এই 4 কোটি 12 লক্ষ টাকা 5 বছর লাগবে না, এই টাকাটা 6 মাসে হয়ে যাবে, এই টাকাটা 1 বছরে হয়ে যাবে। যদি 1 বছরে এসআইপি আর লামসাম মিলিত আকারে যদি আপনি 4 কোটি নিয়ে আসেন বন্ধু, তাহলে আপনার 5 বছর লাগবে না 2,67,800 টাকা পেতে। আর 2,67,800 টাকা কিন্তু একবারের টাকা নয়। যতদিন ওই টাকাটা আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে থাকছে, ততদিন প্রত্যেকটা বছর পর বছর কিন্তু মাসের পর মাস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। তাহলে আমাদেরকে যেটা আমি বোঝাতে চাইছি আপনাদের, যে আপনি শুধুমাত্র এসআইপি তে কনসেন্ট্রেট করলে হবে না, আপনাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলে মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখতে হবে, এফডি তে টাকা থাকলে বার করে মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখতে হবে। তার যদি কোনো এমন জায়গা মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা আছে, গ্রো অ্যাপস বা এনজে ওয়েলথ বা যে কোনো জায়গা যদি টাকা থাকে, তাহলে उसके पैसे को भी लेके हमको अपने सेल्स आसान साई फ्री ग्रोथ के ऐप्स में डाल देना है, जिससे उसका भी भला हो और आपका भी भला हो। तो हम ये पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि अब से आपका एसआईपी के साथ साथ
लमसम में भी ये ध्यान आएगा, ये हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं। বন্ধু, আপনাকে অমিত স্যার বলেছেন যে কিভাবে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে কাজগুলো করতে পারছি, একটা ওটিপির মাধ্যমে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করাতে পারছি। আপনারা এখানে দেখছেন যে আমাদের সফটওয়্যারের মধ্যে যেই আপনি ওপেন করলেন অ্যাসোসিয়েটসদের জন্য, মানে আপনাদের জন্য যে ইউটিলিটিস ইনক্লুডিং টপ ফান্ডস, মানে আপনি নিজে বাছাই করতে পারবেন যে কোন ফান্ডস ভালো রেসপন্স করছে, কোন ফান্ডস এর কাছে রিটার্ন বেশি, 5 বছরে কত টাকা রিটার্ন, 1 বছরে কত টাকা রিটার্ন। এই সফটওয়্যার গুলো আমাদের কিন্তু সুবিধাগুলো দিচ্ছে বন্ধু। যতক্ষণ আপনি ব্যবহার করবেন না, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको ओपन नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी आपको ये भी दिखेगा कि क्लाइंट वेरियस टाइप का रिपोर्ट भी उसको मिलता है। क्लाइंट्स को बहुत तरीके का रिपोर्ट हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से दे पाते हैं, और इसके साथ हम लोग बहुत सारी चीजों का ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हमारे पास है एसोसिएट्स के लिए, क्लाइंट के लिए। मतलब बोलने का क्या है, मतलब बोलने का ये है कि आज के डेट में क्लाइंट के पास अगर समय नहीं है, আপনি ক্লায়েন্টের হয়ে ইনভেস্টমেন্টস তার অর্ডার প্লেস করতে পারছেন, একটা ওটিপি নিয়ে তার অ্যাকাউন্ট থেকে সে যদি পেমেন্ট করতে না পারছে, তাকে আপনি ফোন পে বা গুগল পে বা এরকম ইউপিআই আইডি দিয়ে তার ইনভেস্টমেন্টস করাতে পারছেন। আর সেটাও যদি সময় না হয় বন্ধু, আমরা বলছি সেলস আসান কিন্তু আপনার জন্য আছে। একটু ধৈর্য ধরে মিউচুয়াল ফান্ডস এর ব্যাপারটা যদি আপনি নিজের জায়গা নিয়ে আসেন, গ্রিপে নিয়ে আসেন, তাহলে কিন্তু হয়তো ইমিডিয়েটলি ইম্প্যাক্ট নয়, 1 মাস 2 মাস 6 মাস 1 বছর কঠিন পরিশ্রম করে 4 কোটি 5 কোটি 10 কোটি টাকা যদি আপনার এইএম হয়ে যায়, তাহলে বাড়িতে বসে কিন্তু 4 লক্ষ 5 লক্ষ 10 লক্ষ টাকা বছরে একটা পেনশন ইনকাম প্রত্যেক বছর ইনকাম করার ব্যবস্থা কিন্তু সেলস আসান আপনার জন্য করে দেবে। এবার আমরা আসছি নেক্সট, এবার আমরা আসছি আমাদের এক সেকেন্ড, ওকে, আমরা টপ ফান্ডস কোন 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 টপ ফান্ডস আমরা আপনাদের সাথে রাখছি। দেখুন, ইউটিআই লার্জ এন্ড মিড ক্যাপ, এই কম্বিনেশনস গুলো এমন বানানো হয়েছে যে একটা লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ, আমি প্রথম স্লাইডসে আপনাদের বলেছিলাম ইকুইটি, ডেট এন্ড হাইব্রিড, আমাদের কিন্তু তিনটেকে কম্বিনেশনস করে কিন্তু এটা বানানো হয়েছে। আমরা যেন ক্লায়েন্টকে রিটার্নও ভালো দিতে পারি, আমরা যেন ক্লায়েন্টের টাকাটাও সেফ রাখতে পারি, আমরা যেন past performance will not guarantee the future returns। এটা সবসময় এটা নয় যে আপনি ইউটিলিটিসে গিয়ে দেখে নিচ্ছেন যে কোন ফান্ড লাস্ট 3 সালে ভালো ভালো রিটার্ন দিয়েছে, তাহলে ওই ফান্ডটাই আগাম 2 বছরে ভালো দেবে, তার কি গ্যারান্টি আছে। সেই জন্য এই যে টপ ফান্ডস আমরা যে সিলেক্ট করেছি বন্ধু, এই ফান্ডস গুলো আমাদের স্ক্রুটনি আছে যে আগাম যে 3 বছর মানে 2029 অবধি অন্তত তার রিজাল্টস কিন্তু ভালো আসবে। এই ফিগার, এই আপনার যে ফান্ডস আছে সেটা আমরা অবশ্যই গ্রুপে পাঠাবো। এই গ্রুপে পাঠানোর পর আপনারা এখান থেকে, এবার আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটি কি হবে, ডেইলি অ্যাক্টিভিটি কি হবে, এই ডেইলি অ্যাক্টিভিটি করার আগে আমি আপনাদের একটা ইনফরমেশন নিতে চাইছি। এখনো কিন্তু আমাদের সাথে প্রায় 33 জন আছেন। আমি জানতে চাইছি আমাদের 33 জন টপ অ্যাসোসিয়েটস এর কাছ থেকে যে এই 10 লক্ষ টাকাটা করাটা কি খুব কঠিন। এই আজকে আমাদের যে ধনতেরাস অফার আছে, এই যে ধনতেরাস মানে 18 তারিখে যে ধনতেরাস আর 19 তারিখে যে দীপাবলি আছে, এই দীপাবলি বা ধনতেরাসে আমি কি আমাদের ক্লায়েন্টের কাছে গিয়ে তার আগের জমানো 10 লক্ষ টাকা বা তার ফিক্সড ডিপোজিটে 10 লক্ষ টাকা বা তার সেভিংস অ্যাকাউন্টে 10 লক্ষ টাকা বা তার যদি ফ্রেশ কোথাও ইনভেস্টমেন্টস করার মানসিকতা থাকে, সেই 10 লক্ষ টাকাকে নিয়ে আসতে পারবো? যদি আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে সাহস দেখাবে হ্যাঁ আমি পারবো, তাহলে আমি চাইছি আপনি কিন্তু চ্যাট বক্সে লিখুন। আমি জানতে চাইছি যে কে কে এমন আছেন যে চেষ্টা করতে পেছনে যাবেন না, পেছনে হাঁটবেন না, সে অন্তত চেষ্টা করে দেখাতে পারবেন হ্যাঁ আমি কিন্তু চেষ্টা করেছি। এই 10 লক্ষ টাকাটা শুধুমাত্র আপনাকে চাঁদি দেবে না, এই 10 লক্ষ টাকা কিন্তু আপনাকে শুধু কম্পিটিশন জেতাবে না বন্ধু, এই 10 লক্ষ টাকা আপনাকে কিন্তু একটা পেনশন ইনকামে কিন্তু জায়গা তৈরি করে দেবে। तो আমি चैट बॉक्स से अपना लिखे बोलूं, परफॉर्मर ऑफ द मंथ में हम लोग जो नाम लिए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी इस मंथ में मतलब सितंबर मंथ में ये जो म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस का जो ये फोटो है, ये आप लोग अवश्य, हमको नहीं पता कि आप में से कौन कौन हैं जो इसको अपना डीपी में लगाए थे एक दिन, आप में से ऐसे कौन कौन हैं जो अपने स्टेटस में लगाए थे एक दिन। आप इसमें से अपने स्टेटस में लगाइए, अपने डीपी में लगाइए और साथ में इसको लोगों तक पहुंचाइए कि आई एम ऑलवेज बी विथ यू। एंड लोगों के पास म्यूचुअल फंड्स का सर्टिफिकेशन का भी प्रोग्राम है, आपको जिसको भी एग्जाम देने की इच्छा है वो आ सकते हैं, एग्जाम दीजिए।
एग्जाम देखिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए। और हमारे पास ये भी सुविधा है कि आप बिना एग्जाम दिए भी काम कर सकते हैं साथियों, लेकिन एग्जाम दे के काम करिएगा तो आप और ज्यादा सीखने को मिलेगा, और ये आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। जिस तरीके से अमित जी बोल रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन का जो चेक लिस्ट है वो सही से रखिए, क्या क्या नहीं करना है, कुछ गलत बोल के पॉलिसियां नहीं बेचनी है, उल्टा फुल्टा नहीं समझाना है, और सही तरीके से समझाकर সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমাদের ব্যবসা নিয়ে আসতে হবে। আর আমাদের যে গ্রোথ বা আমাদের যে ক্যারিয়ার আছে, শুধুমাত্র আমরা অ্যাসোসিয়েটস ভিত্তিক নয়, আমরা আস্তে আস্তে এটাকে ডিস্ট্রিবিউটর যারা আপনাকে নিয়ে এসছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ডিস্ট্রিবিউটরকে যারা নিয়ে আসছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই টোটাল টিম হিসাবে যে আজকে সেলস আসান কাজ করছে, সেই সেলস আসান প্রত্যেকে কিন্তু আমরা অংশগ্রহণ করে এটাকে সফল বানানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু আজকে রাখার আগে বা শেষ করার আগে আমরা অবশ্যই একটা প্রকল্পতে যাব, যে আজকে 100 এসআইপি চ্যালেঞ্জ, 100 এসআইপি, এটা আমাদের দীর্ঘদিন থেকে আমরা কিন্তু একটা লড়াই করছি। যদি কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করতে পারেন, যদি এনি কোশ্চেন্স আপনাদের কাছে, যদি যে কোনো কোশ্চেন্স আপনি থাকে তাহলে অবশ্যই করতে পারেন। এই বলে আমরা এখানেই মিটিং শেষ করছি।